Hello students, Assalamu alaikum. I am Nasib Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry, and you are watching for Chemistry Lectures, my YouTube channel. Class first year, chapter number 4, Properties of Gases, Liquefaction of Gases. Zamang nanane topic de liquefaction of gases. Liquefaction the har yau gas your main property da. Adi matlab da re gases can be converted into liquid state. Gases ba liquid form ta sang convert kau da ghair para ba so requirements si pressure ba ziyatawal pakari ya ba kamawal pakari or temperature increase ya decrease pakar de. So let's start the topic. Liquefaction of gases. The process of conversion of a gas into its liquid state by increasing external pressure and decreasing temperature is known as liquefaction of gases. Gases munga liquid form ta convert kawale shu ka faras ka munga biruni dabaw increase ku or temperature decrease ku. No gases ba liquid form ta convert shi. Diagrammatically mung da se represent kawale shu फर्ज का मुंगसरा यो गैस दे यो सिलेंडर के और दागे एक्सटर्नल प्रेशर लो दे लो एक्सटर्नल प्रेशर और टेम्परेचर हाई दे हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर और पर लो प्रेशर माने गैस मालिक्यूल्स द योबलना लरी फासला दागी पर मंस के सेवाई डिस्टेंस सेवाई अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी वीक या नेग्लिजिबली फर्ज का दा गैस मुंगा लिक्विड फॉर्म तक कन्वर्ट कऊ द दे लिक्विफेक्शन कऊ नो द लिक्विफेक्शन द पार द्वा कंडीशन जरूरी दी gases can be converted into liquid state only number 1 by increasing external pressure, number 2 by decreasing temperature. यवाजी कमंग external pressure increase को और टेम्परेचर हाई उसा तो बिया हम गैस लिक्विड फॉर्म ता न कन्वर्ट की का टेम्परेचर डिक्रीज को और बैरूनी प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लो उसा तो बिया हम गैस लिक्विड फॉर्म ता न कन्वर्ट की दो खबरी जरूरी दी कि बैरूनी प्रेशर बसेवा को और टेम्परेचर बा डाउन को टेम्परेचर बा लो को लो प्रेशर दे कंटेनर बानी उस दा प्रेशर हाई को हाई प्रेशर हाई प्रेशर सरबा द पिस्टन कतराशी वॉल्यूम ब रिड्यूस शी और टेम्परेचर बल्लू को लो टेम्परेचर द हाई प्रेशर ब असर सही मंगा द एक्सटर्नल प्रेशर ची हाई को नो इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर ब सही when external pressure is increased the piston will comes downward and the molecule will come closer. The empty spaces will be reduced and the molecule will be crowded together. بیرونی دباو چې موږ سیوا کوو د هغې اثر دا دی د دې لپاره زیاتو چې دا مالیکیول یو بل ته نږدې راشي فاصله کمه شي او د مالیکیول یو هجوم جوړ شي د اټریکټیو فورس انکریز کول لپاره مالیکیول نږدې راتلل ضروري دي نو د هغې لپاره موږ ایکسټرنل پریشر سیوا کوو لو ټمپریچر چې کله موږ اپلائی کو یا ټمپریچر لو کو یا ټمپریچر کمو د هغې اثر به صحیح د ټمپریچر کمیدو سره به کاینیټیک انرژي اف ګیس مالیکیولز کم شي ځکه چې کاینیټیک انرژي از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ابسولوټ ټمپریچر ټمپریچر ډاون کولو سره به کاینیټیک انرژي کم شي موشن اف مالیکیول به سلو ډاون شي ویلاسټي به کم شي آلریډي مالیکیول نږدې راغلي دي په هائی پریشر باندې پریشر سیوا شوی مالیکیول کلوز ټوګیدر شوي دي टेम्परेचर डाउन शो नो पर लो टेम्परेचर बा अट्रैक्टिव फोर्सेस एमंग गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज शी जो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज शी नो गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट नो दे द्वाणो خپل خپل رول دی خپل خپل کردار دی بیرونی دباو د لپاره سیوا کوي چې دا مالیکیول نږدې راشي ټمپریچر د لپاره ډاون کوي چې دا انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز سترونګ شي او ګیس به کنورټ شي لیکوډ سټیټ ته پریشر به د څه په ذریعه باندې هائی پریشر اپلای کوو
compressor machine. د کمپریسر په ذریعه باندې به دا ګیس څه کوو کمپریس کوو به لو ټمپریچر به څنګه حاصلو چونکې ګیسز چې کله ایکسپینډ کیږي د های پریشر نه لو پریشر ته ځي په دې کې ایکسپینشن راځي نو د هغې سره ټمپریچر ډاون کیږي نو لو ټمپریچر به اچیو کوو by releasing the highly compressed gas to a large expansion chamber. کله چې موږ یو ګیس highly compressed ګیس دی او هغه سډنلی ایکسپینډ کو او دا د ایکسپینشن چیمبر ته لاړ شي او دا پیلاویږي دا مالیکیول چې کله نږدې دي یو بل ته کمپریسډ فارم کې ګیس دی او مالیکیول نږدې دي دا ډایګرامیټک ریپرزنټیشن به داسې شي دا یو highly compressed gas دی مالیکیول نږدې دي اټریکټیو فورسز سټرانګ دي اوس دا موږ یو ایکسپینشن چیمبر ته سینډ کو داسې دا ګیس highly compressed ګیس ایکسپینشن چیمبر ته ځي دې ته ځای ډېر میلاو شو او د ګیسز پراپرټي دا ده چې اټ اکوپای د هول پلیس پرووایډډ ټو دیم ګیسز هغه ټول ځای اکوپای کوي کوم چې دې ته پرووایډ شي مالیکیول به لرې ځي دې ځای کې اټریکټیو فورسز سیوا دي چې لرې ځي نو دا اټریکټیو فورسز به بریک کیږي د دې بریکینګ لپاره انرژي پکار ده نو د ګیس به خپل انرژي یوز شي پر بریکینګ انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز چې انرژي یوز شو نو کم شو نو ټمپریچر ډاون شو بیا به دا پروسیس ریپیټ کو دا ګیس به دوباره راولو کمپریس وکړو بیا به دا هاټ شي مالیکول به نږدې شي اټریکشن به سټرانګ شي بیا به دا ریلیز شي او یو ایکسپینشن چیمبر ته به لاړ شي مالیکول به بیا د یو بل لرې لرې ځي د هغې کې چې کوم اټریکټیو فورس دی د هغې د بریکینګ لپاره به بیا د ګیس هغه خپله انرژي یوز کیږي بیا به کمیږي چې کاینټیک انرژي یوز شوه کمه شوه نو ټمپریچر به ډاون شي نو لو ټمپریچر به موږ اچیو کوو په دې طریقه باندې نیکسٹ کوېسچن دا رایز کیږي نیکسٹ داسې ده چې آیا په سیم انکریز ان ایکسټرنل پریشر او سیم ډیکریز ان ټمپریچر باندې به آل ګیسز لیکوډ فارم ته کنورټ کیږي نو جواب دی نو د هر یو ګیس د لیکویفیکشن دپاره یو پراپر ټمپریچر دی چې هغومره به موږ ټمپریچر ډاون کوو د هر یو ګیس د لیکویفیکشن دپاره یو پراپر ایکسټرنل پریشر دی چې هغومره به ایکسټرنل پریشر موږ انکریز کوو او د هغې لپاره خپله ټرمینالوجي یوز کیږي نو یو لفظ استعمالیږي critical temperature critical temperature ټمپریچر په ټي ریپرزینټ کیږي او سی فار critical TC critical temperature یو ټرمینالوجي بل یوز کیږي critical pressure critical pressure PC PC P means pressure C means critical بل ټرمینالوجي یوز کیږي critical volume VC V for volume and C for critical بل لفظ استعمالیږي critical constants critical constants او بل ټرمینالوجي یوز کیږي critical state critical state دا پنځه ټرمز ایکسپلین کوو critical temperature دا څه شی دی the temperature above which a gas cannot be liquefied by increasing external pressure only هغه پراپر ټمپریچر کوم چې د یو ګیس د لیکویفیکشن دپاره پکار دی او د هغې پورې به موږ دا ډاون کوو د هغې نه که لږ هم اباو موږ ځو نو دا ګیس بیا یوازې په ایکسټرنل پریشر انکریز باندې لیکوډ فارم ته نه کنورټ کیږي نو د ټمپریچر اباو وچ ا ګیس کین ناٹ بی لیکویفاید بای انکریزینګ ایکسټرنل پریشر اونلی از نون ایز کریټیکل ټمپریچر د دې مطلب دا دی چې که فرض کا د یو ګیس دپاره کریټیکل ټمپریچر 11 ډګري سی پکار دی او ته دا ټمپریچر 11.5 ډګري سی وساتي د 11 ته ډاون کې نه نو بیا که ته دا ایکسټرنل پریشر ډېر هم سیوا کې مالیکیول ډېر هم کلوز ټوګیدر راشي
نو دا به لیکوډ فارم ته نه کنورټ کیږي ځکه چې هلته ټمپریچر سیوا دی. کریټیکل پکار دی د لیکوفیکشن دپاره 11 ډیګري سی پکار دی او موږ 11.5 مینټین کو. نو بیرونی دباو که موږ انکریز کو نو ټیک د مالیکیول به نږدې راشي اټریکټیو فورسز به کریټ کیږي ځکه چې مالیکیول نږدې شو فاصله کمه شوه اټریکشن به کریټ کیږي خو هلته ټمپریچر های دی هغه د 11 ډیګري سی پورې نه دی ډاون شوی. ټمپریچر چونکې های دی نو دغه های ټمپریچر به د انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز واپس بریک کوي نو اټریکشن به نه کریټ کیږي نو ګیسز به لیکوډ فارم ته نه کنورټ کیږي. نو هغه ټمپریچر چې د هغې نه لږ موږ ټمپریچر های ساتو اباو وچ a gas cannot be liquefied a gas cannot be converted into liquid state by increasing external pressure only is known as critical temperature. Example دی باندې کو دویمه terminology critical pressure. The pressure required, the minimum pressure required to convert a gas into its liquid state at its critical temperature is known as critical pressure. Temperature تر خپل حد پورې ډاون کو په کم باندې چې ګیس لیکوډ ته بدلیږي. اوس ایکسټرنل پریشر مونږ انکریز کوو بار انکریز کوو نو په کم پریشر باندې چې دا ګیس مونږ لیکوډ ته کنورټ کوو په کریټیکل ټمپریچر باندې نو څومره پریشر چې پکار دی this is known as critical pressure. دا هم د هر یو ګیس لپاره مختلف دي. critical volume the space occupied by 1 mole of a gas at its critical temperature and critical pressure is known as critical volume. یو مول ګیس مونږ راغستی دی ټمپریچر د هغې کریټیکل دی پریشر مونږ کریټیکل کو اوس دی چې څومره سپیس اکوپای کوي د دې چې څومره والیوم دی this is known as critical volume. دې باندې یو اگزامپل کو د هر یو ګیس د لیکوفیکشن دپاره کریټیکل ټمپریچر کریټیکل پریشر دا جدا جدا دی. دا ولې جدا دی؟ دا ځکه جدا دی چې دا کریټیکل ټمپریچر کریټیکل پریشر او کریټیکل والیوم چې دی نو دا ډیپینډ کوي په څه باندې په سایز اف ګیس مالیکیولز باندې په انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز امنګ د ګیس مالیکیولز باندې په پولریټي اف مالیکیول باندې ډیپینډ کوي. فیکٹرز on which critical temperature TC, critical pressure PC, critical and critical pressure are first one आगे की दे molecular size, molecular shape and intermolecular attractive forces polarity پکې هم دا دوه polarity سره ریلیټډ polarity په دې باندې ډیپینډ کوي په کم فیکټرز باندې چې دا کریټیکل ټمپریچر او کریټیکل پریشر ډیپینډ کوي هغه د ګیس مالیکیول سایز دی د ګیس د مالیکیول شیپ دی د ګیس د مالیکیولز پولریټي ده او بیا دغه ګیس مالیکیول په منځ کې چې کوم انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز دي په دې باندې به ډیپینډ کوي. یو اگزامپل د هغې لپاره الو دلته ګیس نیم لیکم د هغې لپاره چې کوم کریټیکل ټمپریچر پکار دی او چې کوم کریټیکل پریشر پکار دی پی سی. اکسیجن نایټروجن هایدروجن او کاربن ډای اکساید د اکسیجن لپاره کریټیکل ټمپریچر -118.8 ډیګري سی کریټیکل پریشر 47.7 atm minus د نایټروجن لپاره -147.1 ډیګري سی او کریټیکل پریشر چې دی نو هغه 83.5 اټماسفیر 33.5 اټماسفیر دی. نیکسٹ بیا د هایدروجن لپاره -239.9 ډیګري سی کریټیکل ټمپریچر
or 12.8 atmosphere. This is critical pressure. Carbon dioxide dapara 31.1 degree C critical temperature or critical pressure de 72.980 m. The values the bari table ki oxygen gas dapara critical temperature pa kam bani چې دا موږ لیکوډ ته کنورټ کولی شو د کم ټمپریچر نه اباو چې دا موږ بیا لیکوډ ته نشو کنورټ کولی هغه ویلیو دا -118.8 ډیګري سی بیرونی دباو دی لپاره پکار دی 47.7 اټماسفیر د نایټروجن لپاره کریټیکل ټمپریچر -147.1 ډیګري سی او کریټیکل پریشر 33.5 اټماسفیر د هایدروجن لپاره کریټیکل ټمپریچر -293.9 ډیګري سی critical pressure 12.8 atmosphere. Carbon dioxide دپاره 31.1 degree C critical temperature دی high دی او critical pressure 72.9 atmosphere دی. لکه دی ویلوز ته موږ وګورو نو critical temperatures مختلف دي critical pressures مختلف دي دا ځکه چې gases different دي د دې gases د molecule size molecular shape intermolecular attractive forces and polarity مختلف ده د polar molecules دپاره like carbon dioxide د دې critical temperatures ډیر سیوای ځکه چې دا already polar دي او د polar molecule په منځ کې intermolecular attractive forces strong دي نو که ټمپریچر موږ لږم ډاون کو نو دا intermolecular attractive forces به نورم strong شي ځکه چې molecule به نږدې راشي نو په د دې لپاره critical temperature high دی د نان پولر ګیسز دپاره کریټیکل ټمپریچر ډیر لو وي ځکه چې نان پولر ګیس مالیکیولو کې اټریکټیو فورسز نه وي د هغې ټمپریچر به موږ ډیر ډاون کوو چې دا ډیر یو بل ته نږدې راشي د دې په منځ کې دا فاصله ډیره کمه شي او په دې کې بیا هغه لنډن ډسپرشن فورسز کریټ شي نو هله به دا لیکوډ فارم ته کنورټ شي داسې کریټیکل پریشر هم د هر یو ګیس لپاره مختلف دی critical state سلورم یو اوس دې لپاره یو ایکسپلینیشن کو چې که فرض کا کاربن ډای اکساید ګیس دی او کاربن ډای اکساید ګیس منګه لیکویفای کو لیکوډ فارم ته کنورټ کو نو د دې لپاره به ایکسټرنل پریشر کریټیکل پریشر 72.9 atm دا پکاري ټمپریچر به ډاون کو 31.3 ډیګري سی پورې 31.1 ډیګري سی پورې که فرض کړه کاربن ډای اکساید ګیس ټمپریچر منګه 31.1 ډیګري سی پورې ډاون کو کریټیکل شي بیرونی دباو 72.9 اټماسفیر اپلای کو کریټیکل پریشر شي نو کاربن ډای اکساید ګیس ویل بی کنورټډ انټو لیکوډ سټیټ خو که فرض که موږ داسې وکړو چې کریټیکل پریشر خو اپلای شو 72.9 اټماسفیر خو ټمپریچر کریټیکل نه دی 31.1 پکار دی خو موږ دا های وساتو 32 ډیګري سی وساتو نو بیا به کاربن ډای اکساید ګیس لیکوډ فارم ته نه کنورټ کیږي وجه څه ده وجه دا چې هلته ټمپریچر های دی نو کاینیټیک انرژي های ده نو په های پریشر خو مالیکیول نږدې راغلي دي انټر مالیکولر اټریکشن سټرانګ دی اټریکټیو فورسز کریشن شروع دی کریټ کیږي ټمپریچر چونکې های دی نو واپس دغه انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز څه کوي بریک کوي نو د دې وجې نه په های ټمپریچر باندې بیا ګیسز چې دي نو هغه لیکوډ فارم ته نشي کنورټ کېدی بیا بله ټرمینالوجي یوز کیږي critical constants the critical temperature TC critical pressure PC and critical volume VC are known as critical constants دا د هر یو ګیس لپاره د دې یو فکس ویلیو دا critical constant دی ته وایي ځکه critical temperature for carbon dioxide 31.1 degree C دا به constant دی د دې نه بیلو راتلی شي خو اباو نشي تلی critical pressure per carbon dioxide external pressure should be 72.9 atm د دې نه های خیر دی خو د دې نه لو نشي نو دا د دې لپاره یو کانسټنټ ویلیو شوه نو دې ته critical constant وایي بیا critical volume the space occupied by 1 mole of a gas at its critical temperature and critical pressure is known as critical volume
د کاربن ډای اکساید لپاره به کرټیکل والیوم په 31.1 ډیګري سی او بیرونی دباو 72.9 اټماسفیر باندې یو دا به یو سپیسیفیک سپیس اکوپای کوي. د دې به یو خاص والیوم وي، هغه ته کرټیکل والیوم وایي. او د دې لپاره به دغه والیوم دا ویلیو به کانسټنټ وي، نو ځکه دې ته کرټیکل کانسټنټ هم وایي. نو چونکې کرټیکل پریشر، کرټیکل والیوم، کرټیکل ټمپریچر د دې دا ویلیوز د هر یو ګیس لپاره جدا جدا دي او کانسټنټ دي، نو دیټس وای دیز آر نون ایز کرټیکل کانسټنټس. بل لفظ استعمالیږي کرټیکل سټیټ. کرټیکل سټیټ چې کله د یو ګیس لپاره ټمپریچر کرټیکل شي، یو پراپر رینج پورې ډاون شي، پریشر کرټیکل شي، یو پراپر رینج پورې هغه موږ سیوا کو، نو دا ګیس په داسې پوزیشن ته راشي چې یو انټرمیډیټ سټیټ ته راشي، نه دا پیور ګیسي او نه دا لیکوډ ته کنورټ شوی، د لیکوډ او د ګیس په منځ کې یو درمیانه سټیټ وي، یو انټرمیډیټ سټیټ وي، and this is known as critical state. که دا ټمپریچر لږ هم سیوا کېږي واپس ګیس فارم ته ځي، که ټمپریچر لږ د هغې نه ډېر کمې نو بیا به دا لیکوډ فارم ته ځي، نو دا یو انټرمیډیټ، یو ټرانزیشن، یو درمیانه سټیټ وي بټوین سالډ اینډ لیکوډ. This is known as critical state. That's all for today.